A very good morning, everyone. Our dear friends, it's a great opportunity for Sparsh Hospitals to share. First of all, I am Arnab Bala and I am the hospital CEO. We at Sparsh Hospitals are known for the kind of transplants. We do multiple liver transplants, kidney transplants. We do a lot of robotic surgery. Sparsh Hospital is becoming a model example of what new technology and innovation, a lot of innovation that we are already bringing in. So that is what Sparsh Hospitals is. And we've recently completed 20 years of Sparsh Hospitals starting in Bangalore. And we want to thank everyone for that. But today is a great day for us. We wanted to share our happiness and our success of our patient. A very unique case which we wanted to share. I leave it to our consultants. Thank you for coming. Please feel free to ask. Feel free to ask whatever questions you have. We would love to share the unique and very emotional liver transplant. Dr. Gautam Anta, the liver transplant surgeon, Sparsh Group of Hospitals. First of all, thank you all for taking your time out and coming here to cover this story, which is very, very important. What is happening is we are not telling enough stories about these successful transplants and successful human stories. The reason we wanted this story to be highlighted, very importantly, is like we all said when we were growing up, there's an old saying that it takes a village to rear a child. And I would say it also takes a village to save a child. I was called about this kid from Kerala, basically sometime back, saying that this kid needs liver transplant urgently, and the financial situation is not that great, but the entire village has contributed some amount of money, and they have collected some amount of money. Would you be able to do a transplant in that amount of money? So I was like, okay, what about the donor? So the problem was the mom, dad, both are diabetic and they cannot donate. So it was a huge challenge. So I said, okay, why don't you come, we'll speak with the management here and we'll figure out what to do. So with the amount of money, they came here and they had to wait 2 months before they could get an organ offer. In Karnataka, pediatric organ should go to pediatric cases first. So that's why she got an organ offer. And they say, okay, we don't have money, we can't get it done, just forget about it. No. Then where there is a will, there is a way. And that way is to be persistent and get things done. That is the motto, bottom line of the story, is that if you want to get it done, you can get it done. There are enough people, enough surgeons, enough hospitals who will support you and tell you, okay, let's do it. And the success story like this underlies that. This is in thing. Next is in. Should I speak in Kannada too? Okay. So ಈಗ ನೀವು ಇವರು ಓನ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಅವರು. ಸೊ ದೇ ಕುಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆರ್ ಸರ್ಜನ್, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅವನು ಮಲಯಾಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಾವು ಇವರು ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದಿರೋರು, ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಿಯಾ ಅವ್ರು ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆ, ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಇದು ನನ್ನ ಹುಡುಗಿದ್ದಾಳೆ,
ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಟು ಡೂ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಫುಲ್ ಚರ್ಚ್ ವಿಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರೋದು, 50% ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಐ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಡೋನರ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇರಳಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಡೆತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಲಿವಿಂಗ್ ಡೋನರ್, ವೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವರ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಆಗೋದು ಕೇರಳಲ್ಲಿ. ಅದು ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಇದು ಲಿವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೆತ್ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಒನ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೋನರ್ ಹೂ ಡೈಡ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಯಾರಾದರೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಇರಲಿ, ಲಿವರ್ ಇರಲಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆಫರ್ ಬಂತು. ಸೊ ವಿ ಟುಕ್ ದಟ್, ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಹರ್, and with the persistence of father and mother, now she is out transplant almost 3 months of fungal infection. ಅವನಿಗೆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್, ಓಕೆ. John can say better things. So he had that mucormycosis and adu aitu. So ಈಗ she is off, no fungal infection, her liver functions are good, and mom was asking me if she can go back to the school. I said yes, you don't have to wait, she can go back to the school now. Anything, anybody you want to add, Jagdish? ಗೌತಮ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ಜನ್. ಸೊ ಡೋನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಪರ್ಶ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 4 weeks ಆಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ತುಂಬ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಕಾಲ್, ಅದೇ ಈ ಥರ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೋನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಪೇಷಂಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಡೋನರ್ ಏನಂದರೆ, ಡೋನರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ 4-year-old, ಅದೇ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ 4-5 year ಮಧ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸಣ್ಣ ಡೋನರಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಚ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೀಮ್ ನೋಡು, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲಾದರೂ ರಾಜಗೋಪಾಲ್, ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ದೇರ್. ಅದೇ ಡೋನರ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ ಓಕೆ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಗನ್, ಅಂದರೆ ವೆಸಲ್ಸು, ಲಿವರು, ಎಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಇಂಜುರಿ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌತಮ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಿಯಾ ಸರ್ಜರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಟುವರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇದು ಡೆಲಿಕೇಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಯು ಪರ್ಫ್ಯೂಸ್ ದ ಲಿವರ್ ಲುಕ್ ಗುಡ್, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು, ಅದು ಕಲರು ಆಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಇದು
ಐಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿವರ್ಗೆ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್, ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ರಿಲೀವ್ಸ್. Within 2 hours we reached Mysore to Bangalore because of their help, and the recipient unit of Gautam and all ಎಲ್ಲ ready ಇದ್ರು. But Anandita anesthesia, so she was managing all the anesthesia. So the transplant part, the benching ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ മാറ്റി വെച്ചു, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. That is the essence of what we are gathered here for. And even ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಎರಡು ತಿಂಗಳು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ವಿಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಜನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. 100% ಅಂತೂ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 30, 40, 50% ರೀಚ್ ಆದ್ರೂ ನನಗೊಂದು ಲೈಫ್ ಉದ್ದೇಶ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು this is the main story, that if you will it, you can get your things done.